नमस्कार, द वॉइस न्यूज से मैं प्रगति सिंह, जहां प्रतिदिन हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका है सीधे जनता से सरोकार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। सिलवासा में रेव पार्टियों और अवैध गतिविधियों पर बवाल शुरू हो गया है। इसे लेकर सामाजिक कार्यकर्ता ने प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली के वरिष्ठ नागरिक और सामाजिक कार्यकर्ता जीतू भाई मारू ने दादरा नगर हवेली के प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल को समय समय पर प्रदेश में चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायतें देकर जानकारी दी, लेकिन प्रफुल्ल भाई पटेल द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इस बात को लेकर जीतू भाई ने अपना दुख और आक्रोश व्यक्त किया है। प्रफुल्ल भाई को दी गई शिकायत में मुख्य मुद्दा यह है कि प्रदेश का युवा धन बर्बादी की ओर जा रहा है। बड़ी होटलों में रात भर रेव पार्टियों का आयोजन हो रहा है, जिसमें सरकारी अधिकारियों की संलिप्तता की भी जानकारी आवेदन पत्र में दी गई है। इसके अलावा सिलवासा के बार से भारी मात्रा में विदेशी शराब पड़ोसी राज्यों गुजरात और महाराष्ट्र में नरोली जैसे सरहदी गांवों से ट्रकों के जरिए बेरोक-टोक भेजी जा रही है। इस तस्करी में अधिकारियों की मिली भगत की शिकायतें अक्सर स्थानीय समाचार पत्रों में भी देखी जाती है। आरटीआई एक्टिविस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता जीतू भाई मारू ने इस खतरनाक खेल में शामिल आयोजकों और अधिकारियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए जिला कलेक्टर से शिकायत की, लेकिन शिकायत करने पर जिला कलेक्टर द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। नागरिक अधिकारों के तहत इस व्यवहार की शिकायत जीतू भाई ने पुलिस प्रमुख डीआईजीपी से की है। अब देखना यह होगा कि पुलिस जांच क्या मोड़ लेती है। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा प्रदेश में अवैध मिट्टी खनन का है। खासकर खानवेल क्षेत्रों में सरकारी जमीनों से खनन माफिया प्रफुल्ल भाई पटेल के नाम पर मिट्टी बेच रहे हैं। यह सीधा आरोप जीतू भाई मारू द्वारा लगाया गया है। आरटीआई एक्टिविस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता जीतू भाई मारू द्वारा उठाए गए इन गंभीर मुद्दों को शिवसेना के जिला प्रमुख श्वेतल भाई भट्ट ने समर्थन दिया है। उन्होंने रेव पार्टियों में शामिल अधिकारियों और रिसोर्ट मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए दूध का दूध और पानी का पानी करने का आग्रह किया है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सिलवासा पुलिस इस पर क्या कदम उठाती है। दी वॉइस न्यूज के लिए सिलवासा से कुणाल मेहरा की रिपोर्ट। જીતુભાઈ, તમે કલેક્ટર પાસે ગયા હતા, શું વિવાદ થયો અને શું તમે જે એપ્લિકેશન આપી છે એમાં એવા તો કયા મુદ્દા હતા જે મુદ્દાઓ ગંભીર છે અને પેલા જે કલેક્ટર ઓફિસમાં થયું છે, તો શું કાર્યવાહી કરી રહ્યા છો અને તમે શું એક્શન લેવા માંગો છો અને શું કહેવા માંગો છો જનતાને? સાહેબ, આપણા ચેનલના માધ્યમથી એક વસ્તુ હું જણાવું છું। તારીખ 6/1/2025ના રોજ મેં પ્રફુલ્લ ખોડાભાઈ પટેલ આપણા અહીંયાના પ્રશાસક જે છે એને દમણ જઈને કાગળિયો હું આપી આવ્યો હતો। કાગળિયામાં મેં દરેક ડિટેલ લખેલી અને મારો કાગળિયાનો જે મતલબ હતું કે પ્રફુલ્લભાઈને અમુક વસ્તુ ખબર હોતી નથી, કેમ કે પ્રફુલ્લભાઈ કાચા કાનના છે અને નાસમજ છે। આની કાગળિયા મેં ખુલ્લેઆમ લખ્યું છે। આની કાગળિયાની કોપી હું તમને સુપ્રત કરીશ। કાગળિયાની અંદર પત્ર વ્યવહારની અંદર એવું મેં લખેલું છે કે સાહેબ, તમારી પીઠની પાછળ કરપ્શનનું બહુ મોટું કામ ચાલી રહ્યું છે, જેમાં કે ઓફિસરો ગાડી લે છે બીજાના નામ ઉપર। બીજું માઇનિંગની ચેપ્ટર છે, તો માઇનિંગ ચેપ્ટરની અંદર એમના જ કોઈ નજીકના માણસો 500 રૂપિયા પર ટ્રક લે છે, એ બી મેં લખ્યું છે। જો માઇનિંગ કરતા હોય તો માઇનિંગ કંઈ બોડી બામણીનું ખેતર નથી કે તમે ક્યાંય પણ કરી શકો। અને માઇનિંગ એટલે મેં એમાં ખુલ્લું લખ્યું છે કે ગેરકાનૂની માઇનિંગ એટલે ઇટ ઇઝ વન કાઇન્ડ ઓફ રેપ ટુ અ વુમેન એન્ડ રેપ ટુ અ મધરલેન્ડ। એ વસ્તુ તો યોગ્ય નહીં કહેવાય। બીજી વસ્તુ મેં લખી છે લીકર બાબતમાં। લીકર બાબતની અંદર અહીંયા બેરોકટોક માલ જાય છે અને પૈસા લઈને છોડી દેવામાં આવે છે, એના પર બી મેં તપાસ કરવામાં આવેલી। એનો મેં થોડાક દિવસ પહેલાં જ આ બાબતની મેં પેન ડ્રાઈવ એસપી સાહેબને આપેલી અને કલેક્ટર સાહેબને આપેલી, પણ કોઈ નક્કર પગલાં લેવામાં નહીં આવ્યા। ત્યારબાદ આ પત્ર વ્યવહારની અંદર ઘણી બધી વસ્તુ મેં લખેલી છે કે જે સમજવા લાયક છે અને પબ્લિકના હિતમાં છે। અને મોટી વસ્તુ જે ચાલે છે અહીંયા રેવ પાર્ટી, તો રેવ પાર્ટી સિલવાસ, દમણ કે દીવ કે દાદરા નગર હવેલીમાં આ કલ્ચર આપણે ત્યાં નહીં પોસાય। આપણા છોકરાઓ છે, આપણા છોકરાઓને બગાડવા માટે થઈને જો આ ઓફિસરો
અહીંયા જો રેવ પાર્ટી કરતા હોય તો એનો મેસેજ કેટલો રોંગ જાય પબ્લિકની અંદર અને સમાજની અંદર અને પ્રશાસનની અંદર અને ગવર્મેન્ટની અંદર, તો જેથી કરીને આ વસ્તુ સ્ટોપ થાય. અને મારી વસ્તુ એવી છે કે આની અંદર ઇન્ક્વાયરી થવી જોઈએ. તમે કલેક્ટર ઓફિસ ગયા હતા, ત્યાં શું ઘટના થઈ હતી તમારી સાથે? હું ગઈકાલે કલેક્ટર ઓફિસની અંદર એટલે તારીખ 8 હું કલેક્ટર સાહેબને કાગળી આપવા ગયો હતો, જેની અંદર જે મોટું સ્કેન્ડલ થયું છે. અને કલેક્ટર સાહેબે મને જ કહેલું કે તમે આ કાગળિયા મને આપજો. વિઝિટિંગ આવરમાં હું ત્યાં બેઠો તો કલેક્ટર સાહેબે મને બોલાવી લીધો. મેં તો વિઝિટિંગ સ્લીપ આપી નહોતી અને ઓફિસમાં ગયો એટલે મારા ઉપર સીધી બોલાચાલી એટલે જોરશોરથી બોલવાનું ચાલુ કર્યું. અને બોલાચાલીમાં એવું થયું કે મને એમ કહેવા માંડ્યા કે आपने कोई तपास કરી છે ને આ કઈ રીતે તમે લખ્યું? मैं सर मैंने लिखा है तपास करना आपका जवाबदारी है, मेरा नहीं है. ये कि आपने वनमाली पार्ट में 50,000 रुपया लिया है. सर 50,000 रुपया लिया तो मेरे को दिखाओ और आदमी को बुलाओ. सर ऑर्डर आपने कैंसिल किया है, ऑर्डर आपने दिया, तो मैं किस चीज़ का पैसा लूँ? और मेरे को खरीदने वाला सर कोई अभी पैदा नहीं हो रहा, ना आपकी भी ताकत है मेरे को खरीदने की और ना पैसा देने की. तो मैं किस चीज़ के लिए मैं એમ કરીને મેં વાત કરી અને એટલી વારમાં 2 PSOને બોલાવ્યા અને મને પકડીને બહાર લઈ ગયા. મેં કીધું આપ મેરે को પકડ નહીં सकते हो. તો સાહેબ આ મારી હારે મોટો એસોલ્ટ થયો છે અને મારી હારે આ બોનાફાઇડ એસોલ્ટ થયો છે અને હું કમ્પ્લેન કરવા ગયેલો કે આ વસ્તુ થઈ રહી છે અને આ વસ્તુ પર તમે ધ્યાન રાખો. એમને બી આજ દિવસ સુધી કોઈ વસ્તુ પર ધ્યાન રાખી નહીં અને થોડા દિવસની અંદર એમના બી કરપ્શનના કેસ હું ખોલીશ અને હું કોર્ટની અંદર છું અને કોર્ટની અંદર મારી હું પિટિશન ફાઇલ કરીશ કે હું ટેક્સ પેયર છું. કલેક્ટર ઇઝ અ પબ્લિક સર્વન્ટ અને પબ્લિકની વાત કરવી જોઈએ. પબ્લિક સાથે આવો વ્યવહાર ના હોય કલેક્ટરનો. શું આજના નાના છોકરાઓ જે કલેક્ટર બનીને આવ્યા છે તો શું આ વ્યવહાર કરવા આવ્યા છે? આવો વ્યવહાર કરવા આવ્યા છે? શું એમને ખબર નથી કે કઈ રીતે પબ્લિકમાં વર્તન કરવું જોઈએ? તો શું હું એ એડમિનિસ્ટ્રેટર પ્રફુલભાઈ પટેલને એક જ પ્રશ્ન પૂછવા માગું છું, આ બાબતમાં તમે કલેક્ટર પ્રિયાંક કિશોર ઉપર શું નક્કર પગલાં લેશો એની મને પ્રફુલભાઈ જાણ કરશે. તમે આ વિરોધ કમ્પ્લેન કરી છે? આ વિરુદ્ધ મેં કમ્પ્લેન કરી છે, એસપી સાહેબને કમ્પ્લેન કરી છે. હવે શું પગલાં લે છે એના ઉપર હું તમને થોડા દિવસમાં જણાવીશ. અમુક વસ્તુ તમારા ચેનલના માધ્યમથી એ જણાવું છું કે અમુક વસ્તુ પ્રફુલભાઈ પટેલને ના ખબર હોય અને પ્રફુલભાઈ કદાચ ખબર હશે તો નહીં સમજવા માગતા હોય. હવે આ મેં લેટર લખ્યો છે, હવે પ્રફુલભાઈ કેટલા સમજે છે અને એના પર શું પગલાં લે છે એ હવે હું બધું પ્રફુલભાઈ ઉપર જ છોડું છું. રેવ પાર્ટીની તમે વાત કરી હતી, તો એક ક્યાં થઈ રહી હતી ને શું છે એના વિશે જાણકારી હું આગળના જતા દિવસોની અંદર હું કોઈ પરફેક્ટ એજન્સીને હું આપીશ, યા કોર્ટમાં આપીશ, યા બીજી કોઈ એજન્સીમાં આપીશ, યા હું પબ્લિક ડોમેનમાં નાખી દઈશ. મટ્ટી ખનન થઈ રહી છે, તેમાં તમે આક્ષેપ લગાવ્યા છે કે 500 રૂપિયા લેવાય છે, એ કેવી રીતે કરપ્શન થઈ રહ્યું છે? હું તમારા ચેનલના માધ્યમથી એક ચીજ કહેવા માગું છું કે આ પ્રશ્ન પ્રફુલભાઈ માટે બી બહુ ખરાબ છે. એના નામથી લોકો 500 રૂપિયા મટ્ટી ખનનના લે છે પર ટ્રકના. એટલે તમે હિસાબ કરી લેજો કે અગર 100 ટ્રક મટ્ટી ખનનની નીકળતી હોય અને 500 રૂપિયા લેવાતા હોય પર ડેના, તો શું હિસાબ થયો? તો મહિનાનો શું હિસાબ થયો? તો સાહેબ આનો મતલબ હું શું સમજું? તો પ્રફુલભાઈને આ વસ્તુની જાણ હશે કે નહીં હોય? અને હશે તો સાહેબ હું પ્રફુલભાઈને એક જ ચીજ કહેવા માગું છું કે સાહેબ આ બી એક રેપ કહેવાય. સ્ત્રીને રેપ કરવું અને માતૃભૂમિને રેપ કરવું, એ 500 રૂપિયા લઈને તો સાહેબ આ વસ્તુ તો ખોટી જ કહેવાય. આ બાબતમાં હું પ્રફુલભાઈને એક પ્રશ્ન પૂછવા માગું છું, આ બાબતમાં તમે શું કાર્યવાહી કરવાના છો? જે લોકોએ તમારા નામના 500 રૂપિયા લીધા તે. खबरों में बने रहने के लिए तो वॉइस न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।